परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हां गुरमुखां नूं वाहिगुरु की प्रीति हो जाए उन्हां गुरमुखां दीयां 9 निशानियां हुंदियां हन। ਉਹ ठंडे हो के भरते हैं तो उन्हों रंग पीला हो जाता है तो अखां विचों प्यार के अथरू वगते रहते हैं। हाय सानू वाहिगुरु का मिलाप क्यों नहीं हो रहा। इस तरह फिर थोड़ा खाते हैं, थोड़ा सौंदे हैं, थोड़ा बोलते हैं। सो इस तरह इंतज़ार नहीं कर सकते जदों प्रेम का हड़ आता है कि किहड़ी घड़ी आके गुरु परमेश्वर नूं मिल पावां, और करारां उत्ते नहीं कि फलाणे नियम नाल ਉਹ अटल हो के वाहिगुरु के सिमरन विच तुरे रहते हैं। इस तरह फिर दस्त सर जे सफलता ना मिले फिर मत्था फड़ के बैठ जाते हैं कि हे वाहिगुरु साडा साधन क्यों नहीं सफल होंदा। ਉਹ दुनिया के झूठे करारां विच नहीं फसदे, दुनिया वालों प्रीति तोड़ के दुनिया का इंतज़ार नहीं करते, वाहिगुरु वल तुर पैंदे हैं। जिस तरह गुरबाणी च लिखिया है, जाए मेला तेना सज्जणा टूटो ना ही नेहो। इस तरह की अवस्था उन्हां गुरमुखां नूं प्राप्त हो जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन, फिर इंसान वाहिगुरु का नाम जपन वाल तुरदा है। नाम जप के उन्हां नूं बड़ी उच्ची सुच्ची अवस्था हुंदी है ते महापुरुषां दे चरनां विच इउं बेनतियां करते हैं। सारंग महला चौथा। जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेसरो सत परमेसरो प्रभ अंतरजामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ। कलगीधर पातशाह जी ने फरमाया है कि जे 36 लाख मूल मंत्र का जाप किया जाए तो सतगुरु जी की महान कृपा हो जाती है। पुरातन महापुरुष 1.25 लाख श्री जपजी साहब जी का पाठ करया करते सन। कोई गुरमुख 25 श्री जपजी साहब रोज़ करके ते कोई 51 रोज़ करके ते कोई 75 रोज़ करके ते कोई 100-101 पाठ रोज़ करके या 125 पाठ रोज़ करके 1.25 लाख जाप करते सन। जदों बाणी पढ़द्या मन उजल हो जाए फिर अपने आप ही शब्द विच सुरती जुड़ जाती सी अते अनंत कलां दा मालक जो वाहिगुरु परमेश्वर है उसकी प्राप्ति हो जाती सी। क्योंकि गुरु घर के अंदर तपस्या के थां सेवा रखी है, प्राणायाम दे थां सिमरन रखिया है। क्योंकि सेवा तो बिना निमरता भी नहीं आउंदी, अंतरश करन शुद्ध नहीं हुंदा ते दासा भाव प्राप्त नहीं हुंदा। इस करके जो सेवा है यह बहुत ज़रूरी वस्तु है। इस तरह सिमरन तो बिना एकाग्रता संकल्पां दी भज दौड़ मन और बुद्धि की चंचलता निवृत्त नहीं हुंदी, और बाणी की कथा तो बिना मन विच शरधा भगती प्रेम जिहड़े शुभ गुण हैं इन्हां दी प्राप्ति का उत्साह पैदा नहीं हुंदा। जिस वेले पुरातन ते नवीन महापुरुषों के प्रसंग सुनीए जिन्हां जिन्हां ने वाहिगुरु की बंदगी की है उन्हां नूं की प्राप्त होया है, फिर मन में शौक जागदा है असीं भी सिमरन करिए, सानू भी वाहिगुरु मिले, साडे अंदर की आत्मा का प्रकाश होवे। ये शौक जागदा है। क्योंकि कथा द्वारा ही इंसान नूं माड़े चंगे का ज्ञान हुंदा है। कथा द्वारा ही मन नूं गुरमुख पुणे की सोझी आउंदी है। कथा द्वारा ही सत ते असत के द्वारा ही निर्णय वाली बुद्ध का विचार मिलता है। कथा द्वारा ही पाप पुण्य का विचार मिलता है। कथा द्वारा ही 5 विकारां का नाश करन दीयां विधियां ते शुभ गुण सत संतोख दैवी गुण आसुरी बिरतियां का नाश करना, दैवी बिरतियां का प्रकाश करना, ये सब कथा विचों ही प्रेरणा मिलती है। अंमृत छकण की प्रेरणा, दुरमत नूं त्यागण दी, शराबां कबाबां मांस मदरा नशे त्यागण दी, सो इस तरह बजर कुरैता नूं त्यागण दी प्रेरणा कथा विचों ही मिलती है। शुभ गुण धारण की प्रेरणा कथा विचों ही मिलती है, सतसंगत विचों ही मिलती है। इस प्रकार अंमृत छकण की प्रेरणा अंमृत की महानता, बाणी की महानता, गुरमत की महानता, गुरु के सिद्धांतां की महानता, तीर्थां की महानता, निशाना धामां दी, माता पिता दी, देश कौम की सेवा करन दी, साधु संतां दी, गुरुआं पीरां दी, गुरु के अस्थानां निशाना की सेवा करन दा अते कुर्बानी का जज्बा अते गऊ गरीब की रख्या वास्ते दयादान परोपकार की बिरती,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ, ਮੁਰੀਦ ਆਮਲ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਰੀਦ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਫਸਲ ਵਧੇਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਗੜਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੈ, ਭੰਗ ਆਦਿਕ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੂਖਮ ਰਗੜੀਆਂ ਜਾਣ ਓਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਗਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਂ ਰਹਿਤਾਂ, 4 ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਦਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਂਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦਿੱਖਿਅਤ ਜੋ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਤੂ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।